बीते दिन एपेक्स चैम्बर ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्री एवं लुधियाना की सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से चैम्बर के प्रधान पीडी शर्मा को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पीडी शर्मा ने अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, चाहे वो बिजली की समस्या हो या पानी की समस्या हो या फिर बैंक से संबंधित कोई भी समस्या हो। उन्होंने सभी समस्याओं को खत्म करने में इंडस्ट्री को अपना अहम योगदान दिया है। पीडी शर्मा ने 22 साल सरकारी नौकरी की। उसके बाद उन्होंने चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग में बतौर जनरल सेक्रेटरी काम किया। पीडी शर्मा ने जब यहां बतौर जनरल सेक्रेटरी काम करना शुरू किया तब यहां के ऑर्गेनाइजेशन के केवल 30 मेंबर्स ही थे, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से 700 मेंबर्स कर दिए। उसके बाद वह 1988 में CICU के प्रधान बने। उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की, जिसके बाद यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। पीडी शर्मा पंजाब के ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने पंजाब के ऊपर बढ़ रहे लोन का जिक्र किया था। पीडी शर्मा ने इंडस्ट्री को आ रही समस्याओं को लेकर PMO को एक पत्र भी लिखा था, जिसका जवाब देते हुए PMO द्वारा पीडी शर्मा की सराहना की गई थी। उन्होंने इंडस्ट्री की मदद के लिए तथा इंडस्ट्री को सफल बनाने के लिए 2 बार विश्वकर्मा चौक लुधियाना में भूख हड़ताल भी की थी। पीडी शर्मा ने अपना सारा जीवन लुधियाना की इंडस्ट्री को दिया और उन्हीं की मेहनत और लगन के कारण ही आज इंडस्ट्री इस मुकाम पर पहुंची है। यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के समूह मैंबर अहुदेदार ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਉਮਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡਾਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ बड़ा ही फोकस्ड गल करते सी, जिहदे विच सरकारां नूं मनना पैंदा सीगा और बहुत बारी इन्हां दी एक जिहड़ी अपील आ वो साडी इंडस्ट्री दे विच टू बी प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्टरी ऑफ इंडस्ट्री। मेरा मतलब कहना है कि अज इंसान असी अगर इंसान अगर दुनिया च आया है उसका कोई ना कोई तो पर्पज होगा ही, विदाउट पर्पज तो नहीं कोई आ सकता। सो पहला तो भगवान ने खुद कल्ले सीगे, उन्होंने अपना संकल्प एक डिटर्मिनेशन किया कि मैं होर बढ़ावा सृष्टि में, वो संकल्प लिया उन्होंने बताया। उसे जी पंजाब भगवान के संकल्प की सारी सृष्टि जी तुहानू नज़र आ रही है। क्वेश्चन ये है कोई परपज हो साडा फिर आने का। परपज ये है कि तुसी सब तो दुखी जो इंसान नू चीज़ करती है वो बार बार जन्म मरण है। वो जन्म मरण का चक्कर जो तुसी इमेजिन ही करोगे तो अपने आप ही नज़र आ जाएगा हाउ डेंजरस इट इज़। सो ऐसा काम करो कि तुसी भगवान दे चरणों में दोबारा जाओ। नहीं देखो इंडस्ट्री एक ऐसी लाइन है जिस किसी को सोचने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि पॉलिसी बनाने वाले भी उन्होंने चीज़ों नाल को वैल वर्स्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस करके उन्होंने कोई ना कोई गाइड करने वाला चाहिए होता, कोई ना कोई बंदा। हर एक बंदा तो अपने आप च उस चीज़ नहीं आ सकता, इन्वॉल्व नहीं कर सकता। इस करके टू सम एक्सटेंट आई टुक दैट रोल कि जितने इंडस्ट्री लोड है आई कैन स्टेप इन और उन्हें मदद कर सका, क्योंकि इंडस्ट्री की एक ऐसा जिंदगी है 24 घंटे इन्वॉल्व ही है। उनको अपनी लाइफ का ख्याल नहीं रहता तो पॉलिसी का की रहना। इस करके उस बार कोई ना कोई बंदे चाहिए होंगे जिहड़े डिवोटेड हो के उन्होंने गाइड कर सकन, उस चीज़ तो बाहर कढ़ सकन। बेसिकली जिहड़े चैंबर्स होंगे ना, इन्हां दा काम ही यही होंदा पॉलिसी उत्ते विचार करना, पॉलिसी सुजैसट करना। मेन पर्पज यो ही होंदा टू कमेंट ऑन पॉलिसीज। पब्लिकली कमेंट देता कहता पंजाब च शर्मा जी का एजेंडा एक होर होंदा ते गवर्नमेंट का एजेंडा होर होंदा। कामयाब शर्मा जी का होंदा हो रह जाता। अगर तुसी
ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫੇਵਰ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਨੋ ਮੋਰ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ? ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਗਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜਗਾਤਾ। ਪੰਡ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਫਾਰਮਰਸ ਫਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਫਾਰਮਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਗਏ? ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਪਾਲਿਸੀ? ਫਸ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਅਲਾਉ ਕਰ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 66 ਕੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਬਲਸ ਚ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਯੂਪੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੌਣ? ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਸੈਂਟ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਟੀਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਪਰਸਨਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਗੈਂਗ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਕਢਵਾਏ ਉਹ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ, ਕੰਟਰੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ- ਨੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲਿਆ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਹਟੇ, ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਵਰਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਨ ਮਨ ਲਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ। ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫੀਸਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ 14 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿੰਨੀ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। Ladies and gentlemen, I've been entrusted this task of introducing the pride of Ludhiana, the icon of Ludhiana. Her CV reads 15 to 25 pages, and I've just gathered a synopsis from that, which I am glad to share with you. Born in Karachi on June 2nd, 1941, to Raisa Diwan Chand Talwarji, who was Chief of Accounts in erstwhile India. She was married to Shri Dharamveer Bector at a very tender age and into a well-known business family of Ludhiana, or I should say India. She has baked her success story working against the odds. A cooking enthusiast, she started making ice creams and baking cakes more as a hobby. She would try new recipes and invite friends and relatives to savor her cooking skills. Within no time, the word spread and she started getting catering orders. That was the time when her dream of becoming an entrepreneur was born. With great courage, commitment and devotion,
she pursued her way into international glory. I have a list, huge list of awards and honors she has received, and I would just like to mention a few of them. Chamber of Commerce and Industries for inviting me here. And I am really privileged for all this. Thank you so much for this. And then I think सब पंजाबी हिंदी बोल रहे हैं, मैं पंजाबी से बोल रही हूँ. That's better. I also speak in Punjabi. मैं as a woman, I can say that I have started working because I was married very early, at the age of 17. And I married in a very conservative family. Very conservative family. My husband was not conservative, but my family was conservative. And even my father-in-law never used to allow any servant in the kitchen. And basically, we were, Mr. Goyal knows about me everything, because as a child he has seen me there, because we used to stay in the city. And I was married in the family of Aarti and all, and used to have many people around for giving food to them and all. Because everyday routine used to be 100 chapatis a day baking by myself only. Because my mother-in-law used to be sick, so I used to make chapatis and food and everything for a family plus the people. And I used to do, I was very finicky about cleaning my things and everything. Then I was every day, the whole day, I used to get up at 3:30 or 4 in the morning and just to work and work and work. And because I came from a very educated family. Very educated family and very modern and different type of a family. But for me it was very different. Ludhiana was a very small city. In 1957, Ludhiana had no civil lines. It was only city. Everybody used to stay in city. So city used to be a place where people only used to come for walking in the civil lines. There was no house at all. Only colleges were there. That's all. आज एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है. सारे इंडस्ट्रीज़ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਡਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੀਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਆਂ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਜਨੀ ਬੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲੀ ਹਾਂ. ਪੀਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀਆਂ. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ. ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ. ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ. ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੂੰਹਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ. ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ. ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇਹ ਕੰਮ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਘਰ ਨੂੰ. ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੋਲਡ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬੜੀ ਬੋਲਡਲੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ. ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀਗੇ ਹਲੇ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਰਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਮ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ. ਪਰ ਸ਼ਾਮੀ 5-6 ਵਜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ. ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬੌਂਡਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ 'ਚ, ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਔਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ,
ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਚੋਟ ਜਾਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਲੰਟਰੀਲੀ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ every hook and corner of the government, public, press, हर जगह ते जाके उन्होंने अप्रोच करते हैं और इन्नी ज़बरदस्त राइटिंग है उन्होंने कि गवर्नमेंट नूं भी चुकना पैंदा। कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट, सिटी होम न्यूज़।